وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد يمشي على قدمه محمد بسيط المعروف جامعهم محمد صاحب الإحسان محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويت بالنور طينته محمد نورا من الكدام محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد مدين الإنعام والإكرام محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد الحق الذين به محمد مجملا حقا على العالم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد دنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم محمد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد باري وخيرته محمد من سائر الدهام محمد للضيف مكرم محمد جاره والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعون محمد نور
كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاتح الأرسين وشفين قرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواجه وذريته الأنصار وأصحابه وأحباب من ثم إلى رسالة الأول من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سادتنا ولولا الماء والجنب الفلك من أهل حضرة الجميع ثم نعرض رسالة من أهل الظلم مغرب السلام كلهم يحسس صاحب هذا يهديكم ما سجد عبد الغني بن هيدي محمد الزهري وأصوله وأخوانه والشيخ والشيخ وأقرن أحمد طلابه ومن أقدام من أهداد من علماء الصالحين إن الله يتشاف رحمة وصل الجنة إن الله يدعو علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم عظمهم كرمات نفاتهم في الدين الدنيا والآخرة جانب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مجدا حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام كإلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. انصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, Bapak-bapak, saudara-saudaraku jemaah majelis taklim Al-Bahjah di Kediaman di Markas Pedas yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengizinkan kita untuk berkumpul di rumah yang berberkah ini, rumah yang tempat ditinggali oleh seorang yang kekasih Allah, wali min awliyaillah, sahabat tokoh ulama Kiai Abdul Ghani bin Kiai Muhammad Azhari, yang mudah-mudahan dengan kita hidupkan rumah ini dengan majlis salim kita mendapatkan keberkahan dan rumah ini pun mendapatkan tambahan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul rahimin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tadrirat Sadidah, pembahasan dalam ilmu fikih. Masih kita dalam pembahasan mengenai syurutul wudu, syarat sahnya wudu. Jadi wudu itu tidak sembarang ikhwan, ada syarat-syaratnya. Kalau banyak orang yang tidak paham dan tidak pernah tahu tentang syarat wudu, dia kata wudu baik, sehingga tidak tahu benar apa tidak wudunya sah atau tidak. Sangat miris dan sangat menyedihkan kalau ada orang tidak tahu tentang syarat wudu lalu dia berwudu, kemudian wudunya dianggap oleh syariat divonis tidak sah. Maka orang tersebut kalau dia sholatnya tidak sah. Dan kalau dia menganggap sholatnya sudah, lalu dia tidak ulangi sholat dengan yang benar, maka dia termasuk tarikus sholat, berdosa besar. Kemudian kalau dia memegang Quran, dia merasa sudah wudu, padahal wudunya tidak sah, maka berdosa. Menyentuh Quran pun berdosa, apalagi membawanya. Tawaf begitu juga. Ya, kalau ada orang pergi haji kemarin atau yang akan pergi umrah, tawaf, wudunya tidak sah, maka akan menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi rahimakumullah, yang kita bahas wudu dalam madhab Syafi'i. Wudu itu ada syarat. Syarat sahnya wudu yang pertama Islam. Orang kafir wudu walaupun sempurna tidak dianggap sah wudunya. Ada orang kafir mau nyentuh Quran, la yamassuhu illal mutahhar, tidak boleh nyentuh Quran kecuali orang yang bersuci. Suci di situ dalam makna dua. Suci dalam mana suci Islamnya, suci akidahnya, dia muslim. Tidak boleh nyentuh Quran kecuali orang yang muslim. Dalam makna lain, suci dalam makna punya wudu, tidak berhadas. Adanya ada orang kafir, dia nak nyentuh Quran, kita bilang tidak boleh, kau tidak punya wudu. Lalu dia berwudu, apakah dia boleh memegang Quran? Tidak, haram, tidak boleh kita izinkan dia pegang Quran. Nah, ini yang ngerikan ikhwan, yang kadang-kadang kita saksikan banyak di supermarket yang menjual alat-alat tulis, buku-buku seperti Gramedia, kita saksikan ya, banyak lagi toko-toko itu sudah kan sistemnya kayak supermarket. Yang jagonya perempuan-perempuan yang ya seperti supermarket juga. Kita beli Quran di situ, dia megangnya, dia gawaknya, tunjuknya, suruhnya milih. Kita yang tidak ngerti, kita beli juga, megang Quran tadi, sama-sama tidak punya wudu, apa punya berdosa. Itu bukan kitab sembarang kitab. Kalau kitab hadis labas, tidak punya wudu. Ini Quran. Tidak bisa, kan kita sudah belajar buka HP aja tapi layar itu Quran, kalau tidak punya wudu tidak boleh. Kedua, syarat sahnya wudu tamyiz. Adalah orang itu sudah berakal sempurna. Umur tamyiz itu yang kurang lebih mungkin anak-anak umur 6, 7, 8 tahun ke atas. Ya biasanya kalau di bawah 5 tahun mereka belum tamyiz, masih belum paham benar, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil dengan yang hak, belum bisa membedakan hal-hal yang mereka harus patut mengetahuinya. Tamyiz bukan berarti balik ya. Tamyiz ini umur akal sempurna. Jadi kita punya anak umur 6 tahun misal, masuk SD, umur 7 tahun, ketika kita suruh ambilkan sepatu papa yang warna hitam, tidak salah, diambil ini warna hitam bukan warna putih. Tahu sudah membedakan warna. Mana tangan kanan kau? No, salah, masih tidak ngerti kanan kiri. Ini belum mumayyiz namanya. Standar mumayyiz yang lebih tepat lagi kalau sudah bisa istinja, sudah bisa cebok dengan benar. Kalau anak itu pinter lah, dia belum bisa cebok dengan benar, dia belum memayis. Anak kita Masya Allah sudah hafal ini bisa ini, tapi kalau main dengan kawannya kapan dia nak koyo langsung buka celana tengah jalan kencing. Ini belum memayis namanya, akalnya belum sempurna, belum ada rasa malu dia. Ya, jadi kalau kita suruh apa, nak ambil kunci motor bapak, tidak salah ambil dia, bukan kunci mobil, diambilnya kunci motor. Nah kakek, kalau kau ke sana ya, kau rumah bapak itu, kau belok kanan lagi, nah ketemu rumah itu, paham dia belok kanan dengan benar. Nah, itu mumayyiz namanya. Walaupun belum balik, kalau dia melakukan syariat Islam seperti puasa, sholat, ya termasuk wudu, maka wudunya dianggap sah. Kemudian an-niqa anil haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Perempuan yang masih belum suci dari haid dan nifas belum boleh berwudu, wudunya bahkan dianggap berdosa. Kenapa? Tidak sah wudunya, tapi dia masih wudu, maka hukumnya berarti memubadirkan air. Pertama, kedua dia melanggar ketentuan Allah. Allah ngomong kau lagi haid, lagi nifas, syariat mengatakan jangan berwudu. Aduh biarlah aku nak wudu, aku nak pengen wudu, aku nak jaga wudu. Syariat ngomong jangan, sama seperti jangan sholat, masih mau sholat. Apa pun bukan dapat pahala, dosa. Apalagi namanya wudu tadi, dia membuang air secara percuma karena nilai ibadahnya tidak ada, karena dia masih dalam keadaan haid dan nifas. Kecuali kalau sudah suci haid dan nifasnya, maka baru sah dia punya wudu, berwudu. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Kemudian an-niqa amma yamna'ul wusul ma ilal basyarah. Wong yang berwudu hendaklah suci anggota wudunya. Ini sama hukum dengan mandi wajib sebenarnya sama Pak. Kalau mandi wajib sekujur tubuh kita. Kalau wudu anggota wudunya. Apa anggota wudu itu? Muka, tangan sampai sikut, kaki sampai mata kaki, dan juga rambut kepala atau kulit kepala. Hendaklah tidak ada sesuatu benda atau sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Jadi kalau di kulit kita, di tangan kita ada cat. Makanya saya kadang-kadang bingung Bapak lihat perempuan-perempuan yang banyak kerja-kerja itu pakai kutek sehari-harinya. Jadi hiasan seragam dia kutek itu. Ada yang kita dulu kutek cuma warna merah, kadang merah agak gelap, ini sudah kerlap-kerlip. Ya.
Itu jelas-jelas mandi wajib tak sah, wudu tidak sah. Apalagi lebih serem lagi, kukunya panjang pula, mak mana tak ceboknya dia. Kotoran itu akan nyelip di jari jemarinya, di kukunya itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita juga boleh jadi Bapak sebagai mungkin tukang pegawai. Ya, kalau kita ngecat rumah, ngecat apalah, hati-hati kalau cat minyak. Kalau sampai ada sekecil beras baik, jangan kebesak, sekecil beras baik, nutupi kulit kita yang anggota wajib wudu sehingga tidak terkena air, maka tak sah wudu kita, harus dibersihkan. Maka bersihkan sebelum untuk minta maaf. Kipasnya kaca kecil. Serah ini top ini. Ini ya. Putar ke belakang kaca. Iya. Kalau putar ke maju sedikit tak nombor dia. Baik. La ilaha illallah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Jadi jangan ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Contohnya apa? Cat. Contohnya lain apa? Banyak Pak. Istri kita perhatikan. Ya, istri kita yang suka bebedak. Kalau kondangan Masya Allah, kulit belokak jadi mulus. Bedaknya Masya Allah beh. Itu hukumnya wudu tak sah. Ketika air disiramkan, itu air akan lewat beh, tidak kena kulitnya. Bedak yang tebal. Pacak dikerok pakai kuku. Tak sah itu. Ya. Nah, pokoknya apapun yang menghalangi kulit itu sampainya air, maka tidak sah, harus dibersihkan dulu. Kalau itu wudu, berarti dianggap wudu. Kalau itu mandi wajib, berarti sekujur tubuh kita. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Kemudian yang keempat, itu yang keempat. Yang kelima, nah yang kelima ini mirip tapi tidak sama. Wa alla yakuna 'alal 'adwi ma yughayyirul ma'. Hendaklah di anggota tubuh, anggota wudu itu tidak ada sesuatu benda yang bisa merubah air. Kalau tadi menghalangi air Pak, cat, ya tinta yang tebal atau minyak gemuk, nah tidak lama lagi nah, ya Pak. Panitia Panjat Pinang, hati-hati nak dapat pahala atau nak dapat dosa, mikirlah dulu. Kamu negak kenyo, kamu yang ada kenyo, yang naik celana pendek kalau berdosa, beratus nonton pahawong. Oh, bib lanang sama lanang mugo lah. Aurat tak boleh dibuka. Jadi mana bib? Ya kalau nak juga pakai celana panjang. Peraturan panitia tak boleh celana panjang. Kalau celana panjang ngapus ke oli gitu dia. Tak usah diadu ke. Kalau nak ngadu ke lagi dah tanggung jawab dosa. Hati panitia, 17 ni jangan ngadu ke poli betina. Ibu-ibu nah, mugo lah pakai jilbab Pak, pakai training. Nah, sudah jadi tontonan gitu. Bukan nonton bola, nonton dia. Berdosa, siapa yang nanggung? Panitia. Panitia, hati-hati. Jangan pula nanti ini sedikit kita nyempang dikit ya. Palangan yang di kepala orang terucap. Ngadakan pahami ini masuk kategori judi apa tidak? Judi itu bukan main pakai kartu baik Pak, pakai kartu duit terkapal jelas itu judi, bukan. Main juga bola kaki ataupun badminton, pingpong dan lain-lain bisa jadi judi. Main gaplek, lomba gaplek, aku baca tuh kalau tidak paham caranya bisa jadi judi. Kalau tidak paham bertanya, Ustaz, mana yang model berjudi, yang mana ini bukan judi? Tanya. Ya. Jangan sampai nanti malah jadi judi hukumnya. Terus juga nih kami ingatkan kepada panitia-panitia lomba-lomba nih. Ya, ingat waktu sholat Panjat Pinang mulai jam 3 asal 3:30. Bu Bapak maghrib kapan nak semayang? Dari jam 2 sudah kami yang nonton. Ya, oh nengok segala macam yang gantungan pojok tuh. Setat, manjat sago naik. Bu Bapak maghrib, yang nonton tak semayang, yang panitianya senang, yang menang senang. Dosa nanggung bareng-bareng, panitia paling banyak dosa. Hati-hati, ngapa kali tak dia ngada kan tak jadi dosa itu. Hati-hati ikhwan, ya. Jadi kalau ada kelomba, pelajari melanggar syariat apa tidak. Senang boleh, tapi jangan sampai senang membawa kita masuk jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Terutama masalah sholat ini Pak. Ya, main bola kaki mulai jam berapa? Jam 3. Babak pertama 40 menit. Babak kedua 45 sejam setengah, istirahat seperempat jam sudah. Hampir nak 2 jam, jam 3, jam 5 setengah itu sudah. Kapan nak selesai maghrib? Tak sholat asar lewat maghrib tak sempat. Siapa yang nanggung bahas dosanya? Panitia.
Mereka dapat dosa gala, tapi panitia yang dapat duluan. Ya, walaupun panitia tidak main bola dia, panitia yang macam maulid beb, masuk dengan aku juga. Ya, kenapa dia yang ada punya? Hati-hati, pelajari benar ikhwan, sistem yang mana yang dikatakan judi, yang mana bukan judi. Tapi ikhwan rahimani rahimakumullah. Sekarang balik tadi, gara-gara apa penyebut oli tadi Pak oli betepok no, sampai kuku kita olian galau badan oli galau. Mbak wuduk kaget itu bersih ke dulu, tak sah, karena oli itu menahan air untuk sampai ke kulit. Nah, sekarang yang kelima, jangan ada sesuatu yang merubah. Kalau tadi mencegah, ini merubah. Kalau mencegah contohnya cat minyak, itu mencegah banyu tidak bakal tembus. Nah kalau cat kapur, ada cat kapur sini warna biru habis ngecat itu, siram banyu tembus tidak ke kulit? Tembus, tapi banyu berubah tak? Berubah jadi biru. Nah tak sah juga, bersih ke dulu ya. Bib, kalau bini aku tuh Bib, galak maki alis palsu dia, nah bengak alis asli dibuang, dia palsu. Lakinya bujan membiarkan itu. Allah juga yang ngasih, tahan di kok ganti yang palsu, lolo dah, lolo itu ya. Nah sekarang perempuan itu misal pakai bedak tadi tidak perlu tebel, jadilah baik, ini pakai alis palsu, pas disiram banyu sampai ke kulit, tapi banyu yang jernih itu ketika disiram ke sini, pas togon ke sini lah jadi warna hitam campur coklat, karena lunturan dari bedak tadi, lunturan dari alis palsu tadi. Apa hukumnya? Tidak sah. Di sini ada cat, kalau kita siram pas togon ke sini warnanya berubah, bukan bening lagi, sudah berubah, tidak sah. Kecuali kalau memang itu asli, misal dia mukanya berminyak. Ada kan Pak tipe orang-orang yang muka berminyak, pas dia tadi itu sudah lama tidak dibedak, tidak dilelapinya, dalam keadaan muka berminyak, dia nyiram wuduk, sehingga banyu yang turun itu agak sedikit keruh karena mukanya berminyak tadi. Atau debu yang memang debu asli, debu jalanan, lalu berubah, yang tadinya jernih menjadi tidak lagi jernih, maka hukum seperti ini tidak apa-apa, karena asli. Minyak datang dari muka asli, bukan kayak diminyaki ya. Nah kalau dia sifatnya merubah air, itu tidak boleh. Contoh ya, ini zaman dulu, zaman saya masih sekolah Pak, sekarang lah tidak tahu lagi, sudah masih ada. Kita ngarang pakai minyak rambut. Kalau dulu Pak, mungkin zaman Bapak masih muda, minyak lavender. Pas sudah pakai lavender itu, cekangkeng rambut kita mengkilat, terbungkusnya rambut tuntak minyak. Nah itu masuk kelompok yang pertama tadi, minyak tidak tembus, air tidak tembus ke kepala. Nah ada sih kok lagi tidak model macam itu, rambut kelihatan hitam mengkilat, tidak cekengkeng, dah lembut, minyak tanco. Kalau kena banyu jadi apa rambut kita? Jadi bobo. Nah banyu putih ngalir sini. Nah itu apa hukumnya? Balik ke hukum yang kedua. Kalau antum pakai minyak tanco kan mengkilat bagus, pas dibasahi basah rambut tapi ngalir banyu susu, itu juga tidak boleh. Tidak boleh ada yang menghalangi air ketika sampai ke kulit, dan tidak boleh sesuatu yang merubah air ketika sampai ke kulit. Hati-hati, perhatikan bini kita ya, yang pakai henna itu Pak. Henna, tahu henna ya? Pacar di bahasa kita bingin. Henna ini ada macam-macam. Kalau yang asli nian, buatan orang kampung, memang dari pohon nian ditumbuk, lalu pakai ke di kuku, pakai ke di badan, di oke segala macam. Itu kalau memang asli nian, akan muncul warna itu dengan ukiran tadi, resepan daripada daun tadi, dia akan meresap di kulit. Cara hilangnya dia akan semakin hari semakin pupus sampai hilang. Nah sekarang banyak, apalagi model cak odol itu Pak ya, dia seperti lem sifatnya. Ketika kamu pasang, bini kita make, setelah kering 2-3 hari pacak dikelupas, Nah kalau sudah model yang pacak dikelupasi, berarti henna itu seperti lem, menghalangi air sampai ke kulit, tidak sah wudu. Apalagi betina yang pakai kutek tadi Pak, kutek syar'i, nah lah baru pula kutek syar'i. Apa yang syar'i? Ya, jangan asal tertipu dengan nama Pak, ini syar'i galau. Ya, sebuah syar'i, pelajari benar-benar, hati-hati.
Baik, ikhwan rahimani rahimakumullah. Jadi jangan ada sesuatu yang merubah air ketika sampai ke kulit. Lalu al-ilmu fardiyatihi. Hendaklah kita mengetahui ayya'lama man yuridul wudu anna al-wudu fardun. Alla ya'taqida fardun min furudihi sunnah. Kita harus yakinkan kalau wudu ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Kalau tidak wudu tidak sah salat, tidak wudu tidak boleh tawaf, tidak wudu tidak boleh megang Quran. Bagi orang yang berhadas, dia harus berwudu. Kemudian Allah ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Jangan sampai kalau dia dari bodoh meyakinkan perkara yang wajib dalam wudu dikatakannya sunnah. Misal Bapak hadirin rahimakumullah, dia mengatakan bahwasannya kalau nyuci muka tuh sunnah, yang wajib itu rambut sama kaki sama tangan. Maka hukum wudunya tidak sah Bapak. Yang wajib dikatakannya sunnah. Oh, yang wajib tuh wudu tuh, yang wajib tuh nyuci tangan, kumu-kumu, hidung, nyuci muka, nyuci kuping. Nah, sampai situlah kaki sunnah, tidak wajib. Seandainya dia punya keyakinan seperti itu, walaupun dia nyuci kaki, tidak sah wudunya. Ingat, meyakinkan yang wajib itu sunnah. Tapi kalau sebaliknya, tidak jadi masalah. Yang sunnah katakannya wajib. Udah sah kau udah kumur-kumur, wajib itu tuh. Tidak sah kau udah nyuci kuping, wajib itu. Padahal sunnah, tidak jadi masalah. Yang penting yang wajib dikatakannya wajib. Yang jadi masalah kalau yang wajib dikatakannya sunnah, maka tidak sah. Nyuci tangan tuh yang wajib sampai sini, kalau sampai sikut tidak ada wajib, tidak sah. Walaupun dia nyuci sampai sikut 3 kali pula, tetap tidak sah karena keyakinan dia cucian itu tidak wajib. Jadi kalau meyakini yang wajib adalah sunnah, maka hukumnya tidak sah. Tapi kalau sebaliknya meyakini yang sunnah adalah wajib, boleh saja dan dianggap sah. Pokoknya setahu aku, dari aku kecil belajar namanya wudu dari cuci tangan sampai kuping, sampai tukuk, sampai kaki wajib. Kalau kata yang sunnahnya boleh. Mana hukum salat wudunya? Sah. Atau ada orang mengatakan di dalam wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Cuma dia tidak mengatakan yang sunnah yang mana, yang wajib yang mana. Masih dianggap sah. Jelas insyaallah. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah, hendaklah al-ma'ut tahur, berwudu hendaklah menggunakan air yang suci, mensucikan. Sekarang saya bertanya Pak, ini air nih, halo, jangan tidur Pak ya, ini air apa banyu? Katong bangko air ya, water, mak air Pak, ini sah tak buat wudu? Banyak minum ini. Selagi ini air tidak ada bau, tidak ada rasa, air ini murni dituangkan ke gelas warnanya jadi macam ini, diminum tidak ada rasa, dicium tidak ada bau, berarti air ini air mutlak namanya. Air yang tidak ada nama, tidak ada bau, tidak ada rasa. Air suci, mensucikan. Ini asli suci mensucikan. Walaupun disebut air ini ma'ul qalil, air yang sedikit. Suci mensucikan tapi sedikit. Artinya apa? Kalau sudah dikatakan suci mensucikan berarti boleh untuk digunakan untuk izalatun najasah, menghilangkan najis, istinja, mandi wajib, termasuklah berwudu. Kalau untuk makan minum jelas. Jadi jangan salah, banyu ada gelas itu yang aqua cangkir itu juga sama. Kalau kita kepepet nak wudu dak katik banyu macam di airport Pak. Kadang-kadang katik banyu dinyiapkan sebuah tisu. Maka mbek aqua itu pakai, gunakan untuk istinja. Sah. Gunakan untuk istinja sah. Beb, itu banyu minum beb. Iya, tapi hukum banyu minum harus suci yang suci. Tapi kalau sudah air itu fokari, jangan buat istinja, semut kalau kaki. Kenapa itu berasa, berbau? Nih kopi nah, banyak kopi, suci tapi tidak mensucikan. Makna suci boleh diminum,
Tapi bisa tidak dibuat istinja, buat untuk wudu, untuk hilangkan najis? Tidak bisa. Dia cuma sebatas suci. Nah, ikhwani rahimani rahimakumullah, air yang suci mensucikan. Air ini suci mensucikan. Dibuat wudu bisa, buat istinja bisa, buat cebok bisa. Kalau memang ada berapa botol, mungkin cukup buat mandi bisa. Dibuat makan, dibuat minum juga boleh. Dibuat nyuci motor, mobil juga boleh, nyiram tanaman juga boleh, serba boleh, mutlak. Mana mutlak itu lepas, bebas. Air ini suci mensucikan, derajat paling tinggi, paling mulia. Maka harus dijaga, jangan sampai dia rusak hukum. Karena apa? Bercampur atau kemasukan sesuatu benda. Kalau yang masuk benda itu bukan benda suci, maka hukumnya bisa menjadi najis kalau dia jumlahnya sedikit. Macam ini sedikit, Pak. Segalon pun masih dihitungan sedikit. Yang dikatakan banyak itu 2 kula, 600 liter lebih. 2 kula itu. Kalau dia 2 kula atau lebih, kejatuhan benda entah suci entah tidak suci, bisa kita lihat hukumnya nanti berubah ada sifat air, warna, bau dan rasa. Tapi kalau air itu sedikit, seember, segalon, apalagi sebegini, apalagi secangkir kecil, kejatuhan benda suci pertama nih, ya, kejatuhan benda suci seperti apa? Ini saya masukkan gula sesendok atau garam sesendok, saya kocrok, larut dia, warna masih bening, dicium bau dak katik, tapi bercicip, woi, banyak garam ini, maka hukumnya suci tapi tidak lagi mensucikan karena sudah ada rasa. Dimasuki warna tinta, masuk Pak, tetes tinta, kocrok biru dia, suci tak? Suci. Ada bau dak katik, tapi rasanya dak katik, warnanya biru, suci, tidak mensucikan. Ini kalau yang masuk ini benda suci. Tapi kalau kemasukan benda najis setetes, maka tidak perlu kita jengok lagi, tahu benar-benar najis masuk ke ini setetes, maka hukumnya langsung rusak. Suci, tidak mensucikan. Dimakan tidak boleh, diminum tidak boleh, digunakan untuk apapun tidak boleh, paling kalau buat nyiram tanaman. Jadi nak dijaga air itu. Jadi air wudu yang penting suci mensucikan, walaupun dia sedikit bisa digunakan. Cuma bedanya tadi ikhwan, kalau dia banyak, penuh, bak yang besar, atau seperti di kolam, di sungai, di sumur, di lautan, itu kita bisa nyelup ke tangan kita, badan kita, langsung wudu ke tempat itu. Karena dia lebih dari 2 kula dan air tidak mustahmal. Tapi kalau air itu kurang dari 2 kula, jangan nyelup ke tangan, jangan ambil wudu siram pucuk itu, rusak hukumnya. Bak kecil yang galak di rumah-rumah RS itu baknya kecil, tidak nyampe 2 kula itu. Kalau wuduk jangan di pucuk itu, jangan nyelup ke tangan di situ, mbek pakai gayung, nyiramnya jauh. Kalau sampai jatuh bekas cucian yang wajib ke situ, maka air menjadi mustahmal. Hendaklah menggunakan air yang suci mensucikan. Nah, air yang suci mensucikan ini boleh jadi dia bersumber turun dari langit atau keluar dari bumi. Kalau dia turun dari langit, entah itu air hujan, salju, embun, atau keluar dari bumi, air laut, air sungai, air sumur, ya Pak, air mata air. Kalau dia berasa asli, berwarna asli, berbau asli, maka hukumnya tidak rusak air. Macam misal kita ngambil banyu laut untuk wudhu, apa rasanya? Asin, tapi asli, maka sah digunakan, tetap dianggap air itu suci mensucikan. Air sumur kebetulan lagi musim hujan, pas kita angkat ada berasa-rasa sepet, apalagi daerah-daerah kita Sumsel ini banyak gambut, ya, pas kita cedok terasa sepet-sepetnya. Asli itu dari bumi, asli dari alami, maka sah, tidak dianggap rusak. Begitupun air sungai Musi, kalau sudah musim hujan ini kadang-kadang, ya, air dari sawah itu turun, dari kebun turun, butek coklat, bukan sungai-sungai yang pinggir ini, kalau kita hitam pinggir sungai-sungai macam ini, yang lain cerita itu sungai Musi emaknya sana, ya. Kita cedok banyu, warnanya coklat, warnanya kuning, asli, maka sah digunakan untuk wudhu. Sampai kata ulama, seandainya hujan madu, hujan susu, misal ada karamat wali Pak, ya, hujan susu,
Al-Imam Abu Bakar Al-Adani yang kemarin meninggal, Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, digelari Abu Bakar Al-Adani karena beliau tinggal di kota Aden. Nah, dulu 600 tahun sebelum beliau hidup, 600 tahun yang lalu, ada seorang tokoh aulia besar dari keturunan Habaib namanya Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, digelari Abu Bakar Al-Adani. Di antara karamat beliau itu, karena itu waktu itu beliau masuk Aden. Di Aden itu banyak ulama, banyak wali. Sedangkan beliau datang dari Tarim, dari Hadramut. Beliau pengen berdakwah di situ. Jadi ditantang dulu orang sana. Kalau kau memang nak berdakwah di Singapura, kami inilah banyak ulama di sini. Lah banyak orang hebat di sini. Tak usah lagi kalau masuk di sini. Kalau kau menunjukkan kehebatan kau boleh. Hanya beliau tawasul kepada Allah. Ya Rabbas sama walad Abdullah idkhul Adan. Inzil ila inzil laban minas sama. Allah manzil laban minas sama. Ya Allah, beliau tawasul dengan berkat Nabi Muhammad, aku walad Abdullah. Abdullah itu nama abahnya, Abu Bakar bin Abdullah Idrus, masuk kota Aden. Tolong ya Allah turunkan hujan susu dari langit. Bismillah Pak, turun hujan susu. Nah, apa hukumnya? Karena dia asli turun dari langit, maka walaupun rasanya susu, warnanya susu, maka dianggap suci, mensucikan, boleh untuk wudhu, boleh digunakan untuk berwudhu. Tapi kalau sudah susu adonan kita, tidak boleh, cuma bisa diminum, suci tapi tidak mensucikan. Tapi masalah bab ikhwan rahimakumullah, ya termasuk air mata air hujan, embun dan lain-lain. Hendaklah wudhu menggunakan air yang suci, mensucikan. Jadi kita pahami benar ya, air mineral, air suci, yang air gelas, air botol yang kita pakai untuk minum sehari-hari itu boleh digunakan untuk berwudhu, untuk bersuci, menghilangkan najis, untuk bercebok, istinja, itu semua dibolehkan. Masalah bab rahimani rahimakumullah. Kemudian izalatul najasatil ainiyah idza kana la tazulu bi ghuslatin wahidah fayajibu ghuslatan bil ittifaq. Nah, kalau di anggota tubuh kita ada najis, maka sebelum berwudu suci ke dulu. Disuci ke dulu baru kita ngambil wudu. Jangan langsung kita wudu dalam keadaan ada najis di tubuh kita. Kemudian, nah ini syarat yang penting juga, jarul ma'ala jami'il adu. Hendaklah wudu itu dalam mazhab Syafi'i air itu mengalir. Air itu mengalir. Kalau tidak ngalir tidak sah wudu. Makanya kita bingung. Ada kepala haji ini yang ngajari untuk umroh haji ini ngambil wudu di pesawat. Ada yang ngajari sih kok kita tayamum gagak di pesawat. Tayamum di pesawat, kira-kira ada debu tak pesawat itu? Kalau ada debu, tak laku pesawat itu. Jadi dari mana nak mengatakan sah tayamum di pesawat? Mana ada bucunya? Kecuali kalau kamu ngawak pasir dari bawah, ketahuan pramugari, makanya katanya heroin. Apa itu gitu? Debu pasir untuk apa? Untuk tayamum. Wow, teriak dia. Ini bakal nanti berapa panjang ceritanya. Debu ini kotor dari pesawat berapa? Tak mungkin diizinkannya. Nak nyari debu dari kursi jok yang ada, mana ada. Jadi yang ngaji macam jangan dipeloi Pak. Yang ngomong kita tayamum di pesawat, orang ini hidup tak punya rasa namanya. Tak bisa rasakan kalau pesawat itu tidak ada debu. Kedua dia ngajari pakai macam yang apa? Citizen apa dia? Yang botol kecil sempot-sempot Pak. Kamu bawa botol isi banyu. Tapi kalau nak wudu pakai itu semprot be di muka, usap-usap ke. Nah, tak belajar ini wong. Suruh memimpin kloter haji, suruh memimpin kloter umroh. Semprotkan aja nanti dirata-ratakan, bukan pakai balsem kau tuh. Bukan pakai minyak gosok. Wudu banyunya harus ngalir. Ini diajarkan Pak. Maaf ya, banyak wong yang jadi memimpin kloter haji. Saya tahu benar Pak, saya tahu benar. Budak itu pengangguran. Bahasa Arab tak ngerti, hukum pakai tak pernah belajar. Karena budak ni nganggur oleh mamangnya, kan budaknya kemudian sudah kau melok be dulu, melok aku berapa kali kaki kau pegang travel haji, kalau dong bangkat kau mimpinnya. Laju. Ngerti hukum idah. Bab ini mana paham? Cuma nyengok di Google, nyengok di YouTube, peloknya. Kalau madhab yang lain boleh jadi. Sekarang orang Syafi'i ini, madhab Syafi'i tidak boleh. Orang Syiah dunian Pak. Wuduk tak pakai ngalir banyu. Dalam madhab Syafi'i wajib ngalir banyu. Bukan pakai bedak.
banyu sedikit usap ke air, dah basah. Kalau netes tidak sah, harus mengalir, ada tetesan banyu itu. Jelas insyaallah. Baik. Ini bukan kata saya, kata kitab. Jarul ma'ala jami'il adu, mengalir air itu ke bagian-bagian tubuh yang wajib, muka, tangan, kaki, rambut. Jadi bukan model diusap-usap saja. Ya, kalau usap-usap saja itu tayamum, tapi tayamum di pesawat tidak katik bucunya, kecuali kalau kamu ngawak debu. Kamu ngawak debu dari darat dari rumah barangkali ya terserah. Ya. La ilaha illallah. Tanggung jawab Pak, naudzubillah kalau orang kita pimpin ibadahnya salah gara-gara kita berdosa, tanggung jawab di hadapan Allah. Apalagi orang itu pakainya terus ilmu kita yang salah tadi. Ngajari orang pula, nah sudah tersesat, itu namanya dal mudal, orang yang tersesat dan menyesatkan. Kita pengen hadi dan muhtadin, orang yang mendapat hidayah dan memberikan hidayah. Baik, ikhwan rahimani rahimakumullah. Tahaqqaq muqtadi ay jazmun ala niyah. Kemudian dawam niyah hukuman itu tidak termasuk sebagian ulama mengatakan wa adamu ta'liq niyah wa dukhul waktu muwalanah. Sekali lagi dukhul waktu wal muwala lidaimil hadath. Kita wudu, Bapak hadirin rahimakumullah, tidak harus nunggu waktu sholat. Kita boleh wudu maghrib untuk kita gunakan sholat isya. Boleh wudu asar digunakan untuk maghrib sampai isya. Ini untuk orang yang sehat walafiat, tidak ada masalah pada dirinya. Kalau orang yang mengalami daimul hadath, seperti maaf, naudzubillah min dzalik, kita mudah-mudahan diselamatkan Allah penyakit ini. Kalau pernah ada yang sakit mengalami, disembuhkan Allah. Kencing netes, beser di kita Pak. Wong kencing netes ini sedengat saya jalan 10 langkah mentu. Nah, mana dia salat? Batal terus. Nah, syariat memberikan suatu solusi. Orang seperti ini, dia maaf kerannya lah tak baca lagi ditutup. Habis wudu, habis mandi ngembek wudu, selesai ngembek wudu, makai sempak, tes mentu. Batal. Dah berbaju, sudah jagonya ceti, tidak netes, pas sampai keluar di kamar mandi, tes mentu. Tanpa disadari. Maka orang seperti ini kapan dia nak sah sholatnya gitu kan? Nah, solusi ada dalam syariat. Orang yang punya penyakit seperti ini sama juga dengan orang yang daimul hadas, itu orang yang istihadah, nifaslah selesai, haid sudah selesai tapi masih keluar darah. Maka orang ini dianggap suci, perempuan itu. Tapi darah yang keluar itu tetap membatalkan wudu hukumnya. Nah, di sini ada solusi untuk mereka ini, diberikan suatu keringanan oleh syariat. Apa? Dia akan dianggap sah wudunya walaupun ada darah yang netes, walaupun ada kencing yang mentu, dan tidak dianggap batal. Lalu dengan keadaan itu dia boleh sholat, dan sholat dianggap sah dengan catatan orang seperti ini berwudunya setelah masuk waktu sholat. Jadi kalau dia pengen sholat isya, nak berwudu, tunggu adzan isya. Begitu adzan isya, dia cepat bersih ke kemaluannya, cebok. Kalau memang naudzubillah di pahanya ada tetesan-tetesan kencing, dia bersih ke galau. Lalu dia bersihkan wudu. Ya, dia istinja dulu Pak. Dia istinja. Ini maaf ya, ini caranya diajarkan hukum. Untuk orang kencing netes, dia istinja. Setelah istinja, itu ketika masuk waktu, sudah masuk waktu sholat. Dia istinja. Setelah dia istinja, sudah bersih, dia bungkus kemaluannya pakai plastik. Dibungkus, diikat. Maaf ya, minta maaf terutama untuk yang Cina yang kecil, mungkin paling simpel kalau ada zaman sekarang pakai kondom. Kalau diyakini kondom itu tidak ada najis, tapi kalau bahan itu ada najis, ada alkohol macam, jangan. Intinya dibungkus biar tidak netes kena badan, kena pakaian. Dibungkus, diikat. Ikatnya wajah-wajah baik. Sudah itu ambil wudu. Syaratnya tadi pertama dia harus sudah masuk waktu sholat, lalu dia istinja, lalu dia bungkus, baiklah wudu. Kalau dia sudah selesai wudu, terasa mentu, terasa mentu, cacat atau langsung sholat ngadep kiblat. Hukum sholatnya, kalau hukum yang sehat udah batal karena keluar. Hukum sholatnya tidak sah karena ada najis, tapi dalam hal ini diberikan dispensasi oleh syariat karena kondisi dia punya
sakit seperti itu. Sama dengan perempuan yang nifas atau haid selesai waktunya masih keluar, namanya istihadah. Pun sama, dia tidak bisa wuduk untuk sholat asar sebelum asar. Setiap sholat harus dilakukan wuduknya ketika sudah masuk waktu sholat itu. Perempuan istihadah pun sama. Bagaimana caranya? Dia ketika masuk waktu sholat, misalnya zuhur, dia bersihkan kemaluannya. Dia cebok dengan cara yang bersih. Setelah itu dia pakai softtek. Dia pakai softtek yang rapi, lalu dia cepat berwuduk. Di tengah wuduk itu misal seret ada darah yang keluar, tidak apa-apa, terus ke wuduknya. Atau selesai wuduk ada yang darah keluar, terus ke wuduknya. Karena dia dalam kondisi khusus. Dari syariat itu memberikan solusi. Makanya mengatakan yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan, jangan dipersulit. Nah, sama kondisi yang dua ini. Itu yang pertama, wuduknya harus setelah masuk waktu sholat. Kedua, setelah dia mengalami proses tadi istinja, dibersihkannya, dibungkusnya, dipakainya softtek, kalau dia berwuduk, apapun yang terjadi ketika itu nak netes, nak keluar darah, itu cacat dah tahu baik. Dia pun harus setelah selesai wuduk langsung sholat. Tak boleh nak pakai sholat sunnah dulu, nak duduk najur dulu, tak boleh. Dia harus langsung sholat. Tak boleh diselingi sholat sunnah dulu, tak. Langsung sholat. Seandainya dia pengen sholat berjamaah, ya perkirakan kira-kira kau selesai gawe wong komat. Jangan masih kau selesai, komat masih 5 menit lagi nunggu. Tak boleh. Jelas. Dan yang jelas lagi orang seperti ini tak boleh dijadikan imam. Dia jadi makmum, sholatnya sah dan tidak perlu diqadha. Penting dia menjalankan seperti tadi, wuduknya setelah masuk waktu, dia bungkus kemaluannya, entah kalau perempuan pakai softtek, kalau anak pakai bungkus plastik misalnya, lalu dia sholat dan tidak perlu diqadha. Jelas ikhwan nih? Ya, kenapa ini daruri, dalam keadaan darurat, bukan dalam keadaan sehat. Kalau sehat bebas. Ya, untuk sholat isya kita lah wuduk dari sebelum maghrib. Maghrib kita pakai masih belum batal, isya kita pakai masih belum batal, sampai tahajud silahkan. Ya, seperti Fakhrul Wujud Maulaina Syekh Bakar bin Salim, seorang tokoh sufi besar min kibar auliyaillah, dikatakan selama 40 tahun sholat subuh pakai wuduk isya. Mujahadahnya beliau 40 tahun sholat subuh pakai wuduk isya. Artinya apa Pak? Tak tidur selama 40 malam itu. Wuduk isya telah dipertahankannya sampai subuh, ketemu sholat subuh. Kalau kita kan batal itulah, minimal tidur. Ini orang mujahadahnya luar biasa. Tidak kentut, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidur pun tidak. Bukan 4 hari, bukan 4 minggu, bukan 40 tahun. Beliau mengalami hal seperti itu. Fakhrul Wujud Maulaina Syekh Bakar bin Salim, yang mungkin tanggal 21 besok hari Ahad akan adakan hallnya di Cidodol, Jakarta, dan tanggal 28 akan adakan di Sepulilir hallnya Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim. Masyaallah ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Nah, itu syarat khusus untuk orang yang mengalami masalah daimul hadas namanya, seperti kencing netes ataupun orang yang mengalami istihadah. Tambahan di situ yaitu hendaklah masuk waktu dan mualah. Mana mualah? Langsung bersambung antara wudhu dengan sholat. Nanti kalau sudah masuk waktu sholat berikutnya ulangi lagi, karena sudah dianggap batal. Sekali dia cuma bisa pakai untuk sekali sholat wajib. Setelah itu dia harus wudhu lagi. Ketika masuk sholat berikutnya dia wudhu lagi, dia istinja lagi, dia lakukan sholat itu diulangi lagi. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Itulah beberapa syarat daripada syarat sahnya wudu. Yang mana syarat sahnya wudu ini ada juga syarat sahnya mandi wajib. Yang syarat sahnya mandi wajib. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Untuk mandi menggunakan air tadi, hati-hati air itu jangan sampai air mensucikan tapi haram di mata Allah. Kan banyak Pak. Dulu sekarang wallahu a'lam. Wong maling banyu, entah pipa tetak yang bawah tanah, betulan pipa tuh lewat bawah tangga dia, belakang tangga tetaknya sambungnya ke rumah dia, tak masuk meter kan. Ini nak jadi apa macam ini? Salat kau tidak sah, walaupun tidak gobul, tidak terima Allah, walaupun salatnya sah. Makan minum kau haram. Oh apa punya pemerintah itu, siapa ngomong punya pemerintah halal dia paling? Kan kita punya masyarakat, bukan kau punya masyarakat. Ya,
Jangan segala macam. Maling listrik ya itu juga. Maling listrik, nembak, ada yang disontek. Untuk acara maulid, untuk langgar. Apa hukumnya ibadah kita? Ya haram. Sah secara hukum syariat boleh jadi wudunya benar, tapi secara gobul tak gobul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada uang, Pak. Bukan di sini, Pak. Karena sini Anda tak tahu, barangkali ada juga, wallahu alam. Ya. Datang ke musalla numpang mandi. Ember hitam besar. Isi ember itu baju salinan dia, anduk, alat mandi. Balik dari langgar, numpang mandi, bukan sembahyang. Jam 7, setengah 7. Balik nggak baju sembeh. Apa itu banyak? Maling. Kecuali kau yang mayarinya. Bukan dia mayari, orang lain. Apalagi sokongan sumbangan uang banyak. Nggak balik sembeh. Maling, jangan sembeh cangkir lagi haram hukumnya. Itu bukan untuk kau, untuk uang ibadah. Yang numpang mandi pun tidak boleh, kecuali kalau mandi untuk ibadah. Betul badannya kotor, dekil, dia nak semayang, tidak kado badannya kotor, sudah mandi dia. Lapa, cuman jangan pula setiap hari. Numpang mandi namanya. Yang sesekali. Nah, ini perhatikan, ya, namanya gosok yang seperti itu, haram. Yang bisa jadikan wudhu kita sah, tapi tidak gobul di sisi Allah ibadah kita. Kemudian ikhwan rahimakumullah, termasuk juga kalau masalah air, ya, air embun, air salju, air es batu, batangan, kamu cairkan sampailah terkumpul jadi banyu sembel. Boleh tidak digunakan untuk wudhu? Boleh, selagi tidak ada rasa, warna dan baunya. Air embun juga kita kumpulkan sampai dapat segayung, 2 gayung, 3 gayung, boleh. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, hafidhani hafizakumullah. Setelah beberapa syarat yang perlu kita ketahui, ada syarat wudhu dan sekaligus syarat mandi wajib. Terutama tadi masalah hal-hal yang menghalangi air sampai ke kulit, merubah air sampai ke kulit, harus kita pahami dan kita perhatikan, terutama istri dan putri-putri kita, Bapak. Jangan sampai mereka pakai kutek, pakai henna, ternyata menghalangi mereka untuk berwudu sah karena tercegah oleh cat ataupun oleh henna tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Untuk malam ini kita cukup sampai di sini. Insyaallah taala sampai pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab furudul wudu, hal-hal yang wajib dalam wudu, kemudian nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha fatub alaina tawba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairin wa kullu dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin ya Rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna lil mustafa rasuli nahadha bi kulli suni صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب الحمد لله في البدء والتناهي فاتح بالقبور رسول الله وبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوح صلى الله عليه وسلم رب مسانا ونقرأ من ذكر اسمه في هذا المجلس من سائر الربان غيره من معين نمت وشام ورحمة الجنة والله تعالى بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ومن الجنة الأكرم ولك الشفاء من الدواء لما سقم خصوصا لمريم بنت هدي محمد أكب مريم بن الرحمن وسيد عبد الباسط بن حمزة المسوى سيكون الأخ علي مس رحمد والأخ سليمان بن عبد المجيد وكل من أوصل بالشفاء من إخوان أصحابه الله شفيع شفاء نجل شفاء نجل سطرنا على علم إلى حضرة النبي فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lana wa rahmana ta'ala wa tarzuqna rahmatan. Alhamdulillah rabbil taqabbalallahu untuk biasa ikut majlis bersama Habib di Muarah seperti Mas Mulia besok bersama Rabu itu untuk besok diliburkan dengan kepada kami dakwah Ahad dan Tanjung ini besok majlis di Kampung Muarah pada maghrib dan pada isya di Sungai Dilau diliburkan. Begitu pun nanti harus untuk hari Selasa yang hari Rabu petang di Gunung Waspada juga diliburkan, pada maghrib di Syarifin Batang Punggalu juga diliburkan. Jadi libur 2 hari majlis kita. Ini mengimbau kepada ikhwan untuk mengisi kekosongan dan menghadiri majlis asatis yang lain. Namanya majlis yang berbarengan yang waktu itu kalau tidak manfaatkan untuk duduk dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.